करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम। श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र रे एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करने आज आम सह अच्छा तपस्विनी भंजनगर। तपस्विनी एक भक्तिर अर्घ्य माँ पाद पद्म निवेदन कर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन रे थिबा समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। पाई भी बोली माँ को मोरो भाबिल जेबे मने। पाई भी बोली माँ को मोरो भाबिल जेबे मने। बदली गला संसार मोरो, बदली गला संसार मोरो। बदलिली मुक्षणे पाइबी बोली माँ को मोरो भाबिल जेबे मने। पाइबी बोली माँ को मोरो भाबिल जेबे मने। संसार थिला विषम मना, जटिल थिला मन। मनरे जेते कोलाहल, प्राणरे आलोडन। संसार थिला विषम मना, जटिल थिला मन। मनरे जेते कोलाहल, प्राणरे आलोडन। जीवन बोली थिला बजाहा, थिला से मरीचिका। बुझी गली मु आसीबा परे मार श्री चरणे। पाइबी बोली माँ को मोरो भाबिल जेबे मने। पाइबी बोली माँ को मोरो भाबिल जेबे मने। कामना केते बासना केते, केते जे अहंकार। केते जे दुख, केते जे शोक, यंत्रणा गुरु भार। कामना केते बासना केते, केते जे अहंकार। केते जे दुख, केते जे शोक, यंत्रणा गुरु भार। नाविक नाही नाकुने, भासुथिली मु जले। जलिला प्राण शीतल हेला, ता कृपा चंदने। पाइबी बोली माँ को मोरो भाबिल जेबे मने।
ପାଇବି ବୋଲି ମାକୁ ମୋର ଭାବିଲେ ଯେବେ ମନେ ବଦଳି ଗଲା ସଂସାର ମୋର ବଦଳି ଗଲା ସଂସାର ମୋର ବଦଳିଲି ମୁଁ କ୍ଷଣେ ପାଇବି ବୋଲି ମାକୁ ମୋର ଭାବିଲି ଯେବେ ମନେ ପାଇବି ବୋଲି ମାକୁ ମୋର ଭାବିଲି ଯେବେ ମନେ ଭାବିଲି ଯେବେ ମନେ ଭାବିଲି ଯେବେ ମନେ ମା धन्यवाद तपस्विनी। बर्तमान आउ गोटे प्रेयर बोलंदु। भगवान भाई को अनुरोध करछि भाई आसवा पर्यंत गोटे प्रेयर बोलु था। भगवान भाई प्रणाम। भगवान भाई बोलते ऑनलाइन नाहंदी। अलेखिका आपा आपण को प्रेयर बोली पारे। भाई पहुंचवा को 5 मिनट लगिबो। को अपा जन गोटे प्रेयर बोलंतो। अपा मु बोलबी। आज्ञा बोलंतो। तुम पाई मोर मन झरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे तुम पाई मोर मन झरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे बंधुर पथे व्याकुल चलीछि बंधुर पथे व्याकुल चलीछि जानी नहीं तुमे केते दूरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे तुम पाई मोर मन झरे माँ खोजुछि तुमको अंधकारे पियासी प्राण रखियाली सपने देखो एक मना सोई मौने अलिक बासना चिंता मोर मने सिहरण करे अतीव जतने पियासी प्राण रखियाली सपने देखो एक मना सोई मौने अलिक बासना चिंता मोर मने सिहरण करे अतीव जतने मधुबाणी देई
ଚେତାଇ ଦେଉଛ, ମଧୁବାଣୀ ଦେଇ ଚେତାଇ ଦେଉଛ, ରହି ତୁମେ ମା କେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ, ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ମନ ଝରେ ମା ଖୋଜୁଛି ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରେ। ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଫେରିତ ନୟନ ଦେଖେ ରସା ତଳେ କରିଛି ଶୟନ, ଛିନ୍ନ କରି ସେ ଅଚେତ ବନ୍ଧନ, ପ୍ରମୁତେ ଖୋଜୁଛି ଅମୃତୟନ। ସୁପ୍ତ ଚେତନା ଫେରିତ ନୟନ ଦେଖେ ରସା ତଳେ କରିଛି ଶୟନ, ଛିନ୍ନ କରି ସେ ଅଚେତ ବନ୍ଧନ, ପ୍ରମୁତେ ଖୋଜୁଛି ଅମୃତୟନ। চিরন্তন সত্য তুমি পরমা, চিরন্তন সত্য তুমি পরমা, লক্ষ্য মোর প্রতি জীবনরে মা খোঁজুছি তুমকু অন্ধকারে, তুম পাই মোর মন ঝরে মা খোঁজুছি তুমকু অন্ধকারে। বন্ধুর পথে ব্যাকুলে চলিছি, বন্ধুর পথে ব্যাকুলে চলিছি, জানি নাহি তুমি কেতে দূরে মা খোঁজুছি তুমকু অন্ধকারে, তুম পাই মোর মন ঝরে মা খোঁজুছি তুমকু অন্ধকারে, খোঁজুছি তুমকু অন্ধকারে মা খোঁজুছি তুমকু ଅନ୍ଧକାରେ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ପ୍ରତି ଶନିବାର ରାତ୍ର 8ଟାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକଲ ବୁକଟି ଡିସ୍କସନ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏହାର ଆଜି ପୃଷ୍ଠା 20 ଆଲୋଚନା ହବ, ଯୋଉଥିରେ ଗତ ଶନିବାର ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଭାଇ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ଜଏନ୍ ହଉଛନ୍ତି 2 ମିନିଟ୍ରେ। ଏହାର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଗତ ଶନିବାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଯୁଗର ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଆସିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଯାହା ତାର ସବୁ ଯାକ ସଂଶୟ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ନ ରହି ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ମାତା ନେଚର ମଧ୍ୟ ତାପରେ ତାହାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ସାଧୁତା ମନେ କଲା ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟେ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ here where laws and truth which justified and yet control the claim and desires of the individual human beings, here a science which provides a standard or a norm of knowledge, a rational basic for life, a clear outline and sovereign means for the progress and protection of the individual and the race। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଯୁଗର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ସେ ସପୋର୍ଟ କଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହବ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଟୁ the attempt to govern and organize human life by verifiable science by a law
a truth of things and order of principles, which all can observe and verify in their ground and fact, and to which, therefore, all may freely, most rationally subscribe, is the culmination movement of European civilization. जहाँ आमर पृथ्वी गोटे यार गोटे जो नियम सृष्टि है यही नियम गुड़िक गोटे आधार है पृथ्वी आमर जीवन सत्ता को से मूल सत्य को प्रकाश कला ताको समस्ते जहाँ इच्छा कले सब समर्थ हेले करि पारले एवं गोटे स्वाधीन विचार शक्तिर मध्य आवश्यकता पूर्ण से करि पाला ताहाको से विज्ञान जो जिनस दिला एवं मानव जुग को आगु आगु नहीं बाट देखला ताको जावतीय बाह्य बाध्यतार मुक्ति दे पारिबो एवं ब्रह्म प्रवण स्वेच्छा मते मुक्ति कर रखि पारिबो एथिरा संदेह रहला नहीं एथिरे एही सब नियम सत्य लिपिबद्ध रहितला जाकि प्रत्येक व्यक्तिर दाबी तथा आकांक्षा गुड़िक औचित्य प्रतिपादित करथिले एवं सेउडिक नियंत्रित भी करथिले एथरे एभली एक विज्ञान र दर्शन संभव है जहाँकि जीवन लगी जीवन सारा एक मानदंड एक स्टैंडर्ड मानदंड एवं ज्ञानगत मान एवं एक बुद्धिगत भूमि जोगाई दे पाला व्यक्ति तथा जातिर प्रगति परिपूर्णता लगे स्पष्ट नक्शा मध्य गोटे से जोगाई देला एक अमोघ सूत्र अमोघ साधना मध्य जोगाई देला आकार्य प्रमाण जहाँ प्रमाण चाहूता है विज्ञान जुगरे एठरे एभली एक आमर प्रमाण दे प्रतिपादित हो पाला विज्ञान द्वारा एक सार्वजनीन विधान विषयगत सत्य द्वारा एवं आपणार भूमि और सत्य को आधार करी समस्त पर्यवेक्षण परीक्षण कर पाटिला तेणु स्वाधीन भाव रे ए बुद्धि साहाय्य क्षेत्र आपणार अवदान नहीं पारिले समस्त संभावना जोगाई देला एवं यार व्यवस्था मूल नीति गुड़िक मनुष्य जीवन नियंत्रित कला जाफल आर गोटे संगठित रूप देला एवं यार प्रयासटी ही यूरोपीय सभ्यतार सर्वमीमांसा सर्वशीर्ष गतिधारा बोली कहया यूरोप रे यार शेष जो आमर विज्ञान जुग ताहा लास्ट बोली से सेठी पहुंचले एवं यही सभ्यतार मध्य देई मानव समाजर व्यक्तिवादी जुगटी आपणार परिपूर्ण हासिल करि पारिछि बोली कुआगला किंतु विजय गौरव प्राप्त होईछि एवं सेते बेलकु ताहा देखागला संभवतः यहाँ ही से व्यक्तिवादी जुगर समाप्ति बोली प्रतीक मान हेउछि व्यक्तिवाद मृत्यु लगी एक कारण बोध होछि एठारे ही ताहार परिसमाप्ति घटिबो एवं अतीतर अनेक श्रुति स्तंभ भितर एटी मध्य कुआडे पुति होई रहबो बोली एक सूचना दिया जायछि द ह्यूमन साइकिल बुक रा उड़िया अध्याय जे मानव जुग चक्र पुस्तक पीडीएफ पठेदेवी इंग्लिश पीडीएफ पठेइतिली 28 पृष्ठटी बर्तमान आलोचना लास्ट पैराग्राफ टा थिला आलोचना करिया पे हमर भाई बते पहुंचीबे कहउछन 2 मिनिट भीतर आमे टिके अपेक्षा करबा निरवतार सहित आर विस्तृत आलोचना करिया पे भाई हमर पहुंचीबे से 2 मिनिट भीतर फोन करथिले आमे टिके अपेक्षा करबा मामा आमे विगत दिन रे प्रभु श्री अरविंद प्रणीत अन्य पुस्तक द ह्यूमन साइकिल रो 20 पृष्ठारे अटकी थिले आमे आजिर अध्ययन सेठू आरंभ करवा आपण को मन पकई दिए जे आमे व्यक्तिवादर जुग बा विवेक बुद्धिर जुग संपर्क रे पढ़ुचंती आमे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक श्रृंखलार केतोटी मूल नीति को स्वीकार करथिले जो गुड़िक कि सर्वस्वीकृत विषय सत्य उपरे आधारित होई रहितबो तो स्वीकार करिया समाज क्षेत्र में गोटे समग्र श्रृंखला व्यवस्था रही आवश्यक
जोटा व्यक्तिर अभिलाष व्यक्तिर स्वार्थ को लगाम दे पारिबो ताको नियंत्रण करि पारिबो एवं अति कम रे केतेक बुद्धिगत और नैतिक कसटी मध्य जोगे दे पारथो जोथिरे व्यक्ति रो दुईटी जाक जो बुद्धिगत और नैतिकता ये दुईटी जाक शक्तिशाली अति विपज्जनक प्रवृत्ति प्रथमे निजको पूर्ण रूपे परखी देखि परिवे समाज रो आखिरे तापरे जीवन उपरे निजर दाबी गुड़िक नहीं उपस्थापित करि परिवे निजको यथार्थ अधिकारी बोली अनुभव करि परिवे जदिओ यूरोपर प्रगतिशील जनसमूह एहीपरि गोटे आलोक और नियमर अन्वेषण करथिले किंतु निजर साधन रूपे सेमाने तत्व प्रधान वैज्ञानिक वृद्धि को ग्रहण करथिले एवं संभव बोली जोड़ाक तांको लागुछि दिसुथिला सामाजिक न्याय एवं युक्ति समर्थित प्रयोजन परतार अनुधावन को सेमाने निजर भागवत भूमि बोली स्वीकार करनैथिले तेणु सेमाने जेतेबेले देखिले जे जोटा प्रयोजन परता सेमानकर जो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड थिला साउंड यूटिलिटी उपर बेस करी सेति पई सेमाने विज्ञान क्षेत्र में प्रचुर उन्नति करिगले हमें सेकंड पैराग्राफ रो पेज 20 रो आलोचना आरंभ करे दे फाउंड एंड हेल्ड इट विथ एंथुसियाज्म अति उत्साह सहित सेमाने ए कथा को पाइले एवं सेमाने ताकू धारण कले विथ एंथुसियाज्म उत्साह सहित कौन ना इन द डिस्कवरीज ऑफ फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान उद्भावन क्षेत्र में सेमाने सामाजिक न्याय भी खोजिले युक्ति समर्थित यूटिलिटी प्रयोजन परता खोजिले जोटा भारत वर्ष रे होई पारला नहीं द ट्राम्फेंट डोमिनेशन तेणु एठी गोटे प्रकार सर्वक्षेत्र रे विजय दर्पित ट्राम्फेंट विजय सूचक डोमिनेशन गोटे आधिपत्य से माने the all shattering and irresistible victory all shattering सब किसी को माने छिन्न विच्छिन्न करी एणे तेणे बुणी दे गोटे अप्रतिरोध्य विजय जो विजय इरेजिस्टिबल ताको के रोकी परिबे ना विज्ञान रो seemed to it to fulfill impeccably its search for the two supreme desiderata of an individualistic age. तेणु ये जो इंडिविजुअलिस्टिक एज रो विज्ञान इम्पेकेबली निर्दोष भाव रे एवं निखुण भाव रे कौन सी खुण नहीं तार ऊनविंश शताब्दी यूरोप रे यही गोटे is explained by the absolute perfection with which it at least seemed for a time to satisfy these great psychological wants of the Western mind. आज मध्य यूरोप रो जो मन यूरोपीय मन से गोटे कथा को बुझे
ঊনবিଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଶେଷତଃ ঊনବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ଯେବେ ମା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ঊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ କଣ ହେଲା ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ, ତାର ମନର ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱାଣ୍ଟସ୍, ମହାନ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଜ୍ଞାନ ଖୋଜୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ମନଟି ବିଜ୍ଞାନ ଖୋଜେ। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ନେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାମ୍ପାଣ୍ଟ irresistible domination, victory, triumphant domination and all-shattering and irresistible victory of science. ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଅପ୍ରତିରୋଧ ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଜୟ ଦର୍ପିତ ଆଧିପତ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପରଫେକ୍ସନ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଗଲା। ସତେ ଯେପରି ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଯୁଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଅଭାବଟି ରହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବୃହତ ଅଭାବ, ତାର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଯୋଉ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ଯାହା ଖୋଜିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ସେଇଟାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଇମ୍ପେକେବଲି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ପରିପୂରଣ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କଲେ। Here, at last, ଶେଷରେ କଣ ହେଲା? At last was a truth of things which depends on no doubtful scripture or fallible human authority, but which Mother Nature herself had written in her eternal book for all to read, who had patience to observe and intellectual honesty to judge. Bah, बहुत बड़ कथा, बहुत बड़ कथा, ଅନନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟର ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆଉ କୌଣସି ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କହିକି ସେଥିରେ ପୋପ ମାନେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ମୁଲ୍ଲା ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଫାଲିବୁଲ ହ୍ୟୁମାନ ଅଥରିଟି। ଏକରେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଡାଉଟଫୁଲ ସ୍କ୍ରିପଚର, ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ବିଜଡ଼ିତ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ, ଆମେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛୁ। ଆଉ ଫାଲିବୁଲ ହ୍ୟୁମାନ ଅଥରିଟି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମର ବାବା ମାତା ହେଇକି ବହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ ଫାଲିବୁଲ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ବି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି କଳିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେମିତି ବଡ ବିଚିତ୍ର ବି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡିକ ଉପରେ ମଣିଷ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ୟୁରୋପରେ ଆମେ ତ ନିର୍ଭର କରିଛୁ, ଏବେ ବି କରୁଛୁ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କଥାଟିକୁ
ଆମ ଭାରତର କୌଣସି ଜଣେ ମଣିଷକୁ କହିବେ, ସେ ହାତେ ଜୀବ ବାହାର କରିଦବ, କଣ କଣ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ହେଲା ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଗୁରୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ, ଏତେ ପାପ କଥା କହୁଛ, ତମ ଜୀବ ଛିଣ୍ଡି ପଡିବ, ଏ ପାପ ହେଇଯିବ, ଅମୁକ ହେଇଯିବ, ତମୁକ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଡରେଇବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ବହି ପଢିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କଲେ, but which mother nature herself had written in her eternal book. ମା ପ୍ରକୃତି ମାତା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ବହିରେ ଏପରି କିଛି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମଦର ନେଚର ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ। ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଯିଏ ପଢିବ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବ। ଆକାଶ କିପରି ଗଢା ହେଲା, ତାରା କିପରି ଗଢା ହେଲା। ଆଜି ଜଣେ ମତେ ମହୁମାଛିର କଥା କହୁଥିଲେ। ମହୁମାଛି ମାନେ ବି ଏଠି ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମହୁମାଛି ଦଳରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫିମେଲ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ମେଲ ମାନେ କାମ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସୁପର ଜେଲି ଖାଇଥିବ, ସୁପର ହନି, ସେ ଟିକେ ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଯିବ, ସେଇ ଯୋଉ କୁଇନ। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଜୀବନ। ଆପଣ ସେଇଟା ତ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବିଜ୍ଞାନ। ମଦର ନେଚର ହାରସେଲ୍ଫ had written in her eternal book. ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସିଏ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ବହି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମଦର ନେଚରଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, କିଭଳି ଧାତୁ ତିଆରି ହେଲା, କିଭଳି ଅଧାତୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ ମାନେ କିପରି ରହିଛନ୍ତି, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମାନେ କିପରି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଫର ଅଲ୍ ଟୁ ରିଡ୍, ସମସ୍ତେ ସେଟା ପଢିପାରିବେ। ଏଠି ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ବହିଟା ନାରୀ ମାନେ ପଢିପାରିବେନି, ଏଇଟା ଶୂଦ୍ର ମାନେ ପଢିପାରିବେନି, ଏଇଟା। ମତେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁରାନ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ବଢିଆ କଥା, ଦିଅ ପଢିଆ। ତାପରେ କହିଲା, ଦେବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନଟା ଖଟକା ହଉଛି। ମାନେ କଣ ହେଲା ନା, ଆପଣ ତାକୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଢିପାରିବେନି। କଣ ନିୟମ? ନା ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କପଡା ପକେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଣ୍ଠେଇକି ତାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ହବନି। ତାପରେ ସେ ମତେ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି ପଢିବାରୁ। ଆପଣ କୁରାନ ପଢନ୍ତୁ, ଦଳେ ଲୋକ କହିବେ ଇଏ କଣ କୁରାନ ପଢିଲାଣି, ଏଇଟା ପଠାଣ ହେଇଗଲା। ଆମ ଦେଶରେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ସେପରି ପୁସ୍ତକ, ଶାଶ୍ୱତ ବହି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବେ, ଅଲ୍ ଟୁ ରିଡ୍। କୋଉମାନେ ପଢିପାରିବେ? କୋଉମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିର ଶାଶ୍ୱତ ପୁସ୍ତକ କୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ମାନେ, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ମାନେ, ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମାନେ, ସିଭି ରମଣ ମାନେ, ଅରବିନ୍ଦ ଖୁରାନା ମାନେ, ନ୍ୟୁଟନ ମାନେ, ଲିବନିଜ ମାନେ, ଡେସ୍କାର୍ଟ ମାନେ, ସେଇମାନେ ସବୁ ପଢନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ କିଏ? ସେମାନେ ହେଲେ who had a patience to observe, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏତେ କଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଗଛରୁ ଆତ ପଡିବା, ଏଇଟା କଣ କିଏ ଦେଖିନାହିଁ? ସମୁଦ୍ର ନୀଳ କିଏ ଦେଖିନାହିଁ? ଆକାଶର ତାରା କିଏ ଦେଖିନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯିଏ ଦେଖିପାରିବ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ହବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅନେଷ୍ଟି ଥିବା ଦରକାର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଆରାମସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବା ଆମ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅନେଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯଦି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅନେଷ୍ଟି ଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯାଇକି
ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା ବଜାନ୍ତେ ନାହିଁ। କଥାଟି କଡୁଆ, ଅପ୍ରୀତିକର, ମୋଟେ ପ୍ରୀତିକର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର, ଆମ ବୌଦ୍ଧିକତାର ସାଧୁତା, ବୁଦ୍ଧିଗତ ସାଧୁତା ଆମର ନଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପଢୁନାହାନ୍ତି କି ବିଜ୍ଞାନ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଓଷା ବହି ପଢୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ବହୁ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟରଟେନର, କାହାଣୀ ଲେଖାଏ। ସେ କୋଉ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଳି ହେଇଥିଲା, ସେ ବଳରାମ ସେ ପଳେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳନ ଘରକୁ, କିଏ ଦେଖିଛି, ଏବେ କାହିଁ ହଉନି କଣ, ସେ ଛାଡନ୍ତୁ, କିଛି ବୁଝି ହବନି, କାହାକୁ ବୁଝେଇ ହବନି। ଏଗୁଡିକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିଜନେଷ୍ଟି, ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକୁ ପଢିବା। ହିୟର ୱେର ଲଜ, এই ବିଜ୍ଞାନରେ ରହିଛି ନିୟମ, ବିଜ୍ଞାନରେ ରହିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିଜ୍ଞାନରେ ରହିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଜଗତର ମୂଳ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ। and our being, ଖାଲି ଜଗତର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମ ସତ୍ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନ କଣ, ସେଟା ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ କଣ, ସେଟା ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନଟିକୁ କିପରି ପଢିବେ, ସେପରି ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ବା ସେଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅନେଷ୍ଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, which all could verify at once for themselves, ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଗୁଡା ପଢନ୍ତି, ସେର କିଛି ଭେରିଫିକେସନ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଗୋଟେ ଠିକ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତିନିଟା ଭୁଲ ବାହାରିଯିବ। କୋଉ ଭୁଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଣାଯିବ? ଆପଣ ଯୋଉ ପୁରାଣଟାକୁ ଆଣିବେ, ଯୋଉ ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ, ଖାଲି କଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ପୁରାଣ, ସବୁ ଧର୍ମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକରେ ଅଜବ ଅଜବ କଥା ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାଟା କଣ ସତ, ଏବେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଟେକିକି ଦେଖେଇଲେ, ସେ ହନୁମାନ କୁଆଡେ ଗଲେ, କାହିଁକି ଉଠଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ତୁ ପଳେଇବୁ, ଯୁକ୍ତି କରିବୁ ଯଦି ତତେ ହାଣି ବଣା ଦେବି, ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ। ଆମେ ହିଂସାକୁ ଉତ୍ତରେ ଯିବା, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଆମ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଅପମାନ କରିବ, ଆମେ ତାକୁ ତା ଜୀବ କାଟିଦବା, ତା ବେକ କାଟିଦବା। ସେଟା ସମସ୍ତେ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏପରି ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ, could verify at once for themselves and which must therefore satisfy। ତେଣୁ ଏଟା ବଡ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିଦବ। and guide the free individual judgment,
ମଣିଷର ମୁକ୍ତ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତ ବିଚାର କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାଷା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ବୌଦ୍ଧ ହଉ, ମୁସଲିମ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। Delivering it equally from alien compulsion and from erratic self-will. ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଜଗତ ସହିତ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛୁ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ସଂକଳ୍ପ, ଏଗୁଡିକ ଇରାଟିକ, ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ ସଂକଳ୍ପ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା, କମ୍ପଲସନ। ଆପଣ ଅମୁକ ଧର୍ମର ଲୋକ, ସେଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ କି ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚାର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ପାରିବ, ଅନେକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଭ୍ରମଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମ ଇଚ୍ଛାରୁ, ଆତ୍ମ ସଂକଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବ। ଏବେ କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। Here were laws and truths which justified and controlled the claims. ଏଇଠି ଏପରି ବିଧାନ ରହିଛି, ଏପରି ସତ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, yet controlled the claims and desires of the individual human being. ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବାପନ୍ନ ମଣିଷର ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଦାବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। Here is science which provided a standard and a norm of knowledge. ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ନର୍ମ, ଜ୍ଞାନର individual human being, here is science which provided a standard, ଗୋଟେ ମାପକାଠି, ଗୋଟିଏ norm of knowledge ସେ ଦେଇପାରିବ। ଯୋଉଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଇଏ ରେସନାଲ ବେସିସ୍ ଫର ଲାଇଫ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେସନାଲ ବେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ରେସନାଲ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମି, ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନ, ବୁଦ୍ଧିଗତ ଗୋଟେ ଆଧାର, ରେସନାଲ ବେସିସ୍ ଯୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଆଧାର ଦେଇପାରିବ ଜୀବନକୁ। A clear outline and sovereign means for the progress and perfection of the individual and the rest. ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଏହି ମହାଜାତିର ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେଖା ଥିବା ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମିକ ଉପାୟ
ପ୍ରଗତିର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିପରି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ କେବେ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏତେ ଖୋଲା ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ଗୋଟେ ନର୍ମ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନର ମାନ, ରେସନାଲ ବେସିସ୍ ଫର ଲାଇଫ, ଜୀବନର ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ଆଧାର, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେଖା, ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ଉପାୟ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର। ସେ ପ୍ରଗତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାହାର? ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜାତିର। The attempt to govern and organize human life by verifiable science. ତେଣୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି ମଣିଷ ଜୀବନଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷର ଜୀବନଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭେରିଫାଏବଲ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଧର୍ମ ଜଗତଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିହେବନି। ପ୍ରଥମ ଫେଲୁଅର ହବ ଏବେ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଶିବ ରହୁଥିଲେ। ଆପଣ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଲେନ୍ସରେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସେ ମିଳିବେନି। ପାର୍ବତୀ ରହୁଥିଲେ, କୋଉଠି ଥିବେ? ଅତୀତରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଧରିଯିବା, କାରଣ ସେ ତ କିଛିରେ ଧରା ପଡୁନା। ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଭେରିଫାଏବଲ ନୁହେଁ। 500 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଅମୁକେ ମନ୍ଦିର ହଉ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୂଳରୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ସବୁ ଡାଉଟଫୁଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଗୁଡିକ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଭେରିଫାଏବଲ, ବିଜ୍ଞାନ ଭେରିଫାଏବଲ। ଏଥିରେ ରହିଛି ବାଇ ଏ ଲ, ଗୋଟେ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଏ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ, ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିପାରିବା। ଏନ୍ ଅର୍ଡର ଏଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅବଜର୍ଭ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଣୁ ପରମାଣୁର ଗଠନ, ଲ ଅଫ ଗ୍ରାଭିଟି, ଲ ଅଫ ମୋସନ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ମୋସନ, ସେ ଟର୍କ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବା। ଭେକ୍ଟର, ଆପଣ ଏନର୍ଜି ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ପଢିବେ ସବୁ ସତ। And observe and verify in their ground, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ବି ପାରିବା, ସେଗୁଡିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବି କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ଭୂମିରେ। And the fact, ସେ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକୁ, and to which therefore all may freely and most rationally subscribe. ତାପରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଦରି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଜଗତ ସେପରିକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ରିଜେକ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନହେଲେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ରେସନାଲି। ଇଜ୍ ଦ କଲମିନେଟିଂ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ ୟୁରୋପିଆନ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ କଲମିନେଟିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ।
ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗତିଧାରା ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଠି। It has been the fulfillment and triumph. ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ବିଜୟ। କାହାର ନା ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍, ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଯୁଗର ଗୋଟେ ବିଜୟ। ମଣିଷ କାହାର? ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାର, ମଣିଷ ସମାଜର। It has seemed likely also to be its end. ତେଣୁ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଯୁଗଟି ଯେମିତି କଲମିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ତାର ଶେଷଟି ବି ଦିଶିଛି। The cause of the death of the individualism. ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ସେ ଯୁଗଟି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। And it's putting away. କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା, and burial, କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧି ଲାଭ କଲା। ବରିଆଲ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବରିଆଲ କହିବା। ବରିଆଲ ଏବଂ ଦି ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ, ଅତୀତର ଅନେକ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ସେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗଟି ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଢେଇବେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଯୁଗର ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ କ୍ରମଶଃ ପଢିବା। ଆମେ 21 ପେଜର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆସନ୍ତା ଥର ପଢିବା ବେଳକୁ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଶୁଭରାତ୍ରି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।